अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलिया'i मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। व लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुत्तकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़ कायनात, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, ज़मूँग उस्तासु बदग़ी मुबारक म्याश्त बदग़ी मुबारक वरस बांदे और बदग़ी मुबारक साथ के दा हाज़िरी लीदल औरेदल वयल ख़पल बारगाह की कबूल मकबूल फरमाई। नंद मुबारक वरज़े पदे मुनासबत सरा चंद अहम उन्वानात व मौज़ूआत चेड़लो काबिल दी। कचरिनन मुंगा दा 17 रमज़ान करीम शरीफ मुनासबत गुरु न यो तरफ ता द जंग बदर द फतह वरज़दा और कचरे बल तरफ ता गुरु द हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम मुबारक द महबूबे और द ज़ड़ पोरे बीबी सैयदा कायनात हज़रत आयशा सद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा द वफ़ात वरज़दा और कचरे बल तरफ तो गुरु नौरज़े दो बाद फकुल आलम प मसाजिदों के बयो द हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी सुनत अदा कीगी शिसता एतिकाफ शरीफ वेलेशी दादरे वाड़नन दगे वरज़े द खिताब ज़ेर बहस गर्जवल ज़रूरी हो, हो लेकिन दादरे वाड़ा मौज़ूआत पखपल ज़मन के दडेर व तफासीलो बिलखुसूस द ग़ज़वा बदर चे कम पस मंज़र दे कम तारीख़ दे द बयानवलो काबिलो खमुंग बा द खपल सवाब पर नियत बांधे द दरे वाड़ो पर हवाले सर सिर्फ पदग़े मौज़ूआत के द शिरकत और द हाज़िरे द पारा द्वदरे खबरे अरस कवल गाड़म। रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़ कायनात दमुंग उस्तासो द द्वाड़ो जहान खुशहाली द आगे शुहदाए बदर पर खातर बांध नसीब की चिचा प 17 रमज़ान प गर्म म्याश प गर्म इलाका के द दीन इस्लाम द पारा द विनो कुर्बानियाँ वर्कड़ी दी
رب ذوالجلال د هغې د قربانیانو د کترې کترې په خاطر باندې د موږ ستاسو د دواړو جهان خوشحالۍ عزتونه او برکتونه او رب ذوالجلال خپله عظیمه رضا نصیب وفرمایي. حاضرینو ډېر په مختصرو الفاظو کې زه د دې جملې نه آغاز کول غواړم چې کوم رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید کې په خپله باندې ارشاد فرمایلی ده. رب ذوالجلال خالق کائنات فرمایي او مسلمانانو اصحابه کرامو ته د جنگ بدر ورځ ورته یادول غواړي. رب ذوالجلال فرمایي ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة. اے صحابه کرامو تاسو ته یاد نشي هغه ورځ چې د بدر په مقام باندې تاسو د کافرانو سره کله لړاوېدئ او تاسو کله بے سر و بے ساز و سامان وئ چې تاسو افرادی قوت 313 و ستاسو پشمار باندې یو څو اوښانو پشمار باندې یو څو اسونه او د 313 کسانو سره پشمار باندې شپږ اووه تورې وې. هغه ورځ تاسو یاد ده کوئ چې تاسو څه بے سر و بے ساز و سامان وئ او کله تاسو د ما د دین دپاره او د دین د سربلندۍ دپاره کله میدان ته راووتئ هغه د سوونو اسونو د سوونو اوښانو مالکان هغه د سوونو د تورو مالکان په زر تعداد کې کافران چې کله میدان ته راغلل نو اے صحابه کرامو هغه ورځ را یاد کئ چې چرته 313 او چرته 1000 افراد چرته پشمار تورې چرته په سوونو تورې چرته پشمار اوښان چرته په سوونو اوښان چرته پشمار باندې اسونه او چرته په سوونو باندې اسونو مقابله شوه. د عقل فیصله خو دا وه چې په دې ورځ باندې به مسلمانان او اصحابه کرام ته جام شهادت ملاویږي او اصحابه کرامو د شهادت نه بعد به په روی زمین باندې چرته مسلمانان باقی نه پاتې کیږي. یا خو هغه ورځ وه چې په دې ورځ باندې د عقل فیصله دا وه چې نن اسلام و مسلمانان د ختمېدو واله دي خو لیکن چې کله د رب ذوالجلال د طرف نه کله زر فرشتې کله د 3000 فرشتو اعلان او کله د 500 فرشتو د اعلان حکم کی د رب ذوالجلال د طرف نه نو عقل فیصله خدا وا چې جیت به د کافرانو وي او د محبت او د ایمان فیصله دا وا چې جیت رب ذوالجلال اصحاب کرام ته ور نصیب کړو. دا د 17 رمضان کریم شریف ورځ وا چې نن په نورو ورځو باندې نن لږ ورځ ګرمه ده لږ ډېر به پکې کار مار کړی وي د خوله کې ملاړې وچې شوي دي او زه خبرې او تقریر کوم نو ډېر په د سینې په زور باندې کوم او یا مونږ د پکې لاندې سوري لاندې 2-3 خبرې کولی نه شو او 2-3 خبرې اورېدو طاقت راکې نشته او یا هغه 313 جانثارو اصحابه کرامو په ګرمۍ د سعودي عرب کې په ګرمۍ د سحر او په صحرا او په ریت کې او د 313 مقابله کې د 1000 د فوج په مقابله کې اصحابه کرام صفونه جوړی حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ او ګڼ شمېر اصحابه کرام په صفونو کې ولاړ دي او د کافرانو مقابله کوي. رب ذوالجلال چې کله قرآن کریم باندې انسان نظر واچي کاش چې دغه جمعې د خطاب د پاره نن ورځ د پاره د 1 غنټې د 1.5 غنټې ټایم وایو رب ذوالجلال طرف نه توفیق وای نو د جنگ بدر چې کم منظر کشي قرآن کریم ذکر کړی دا تاسو به حق حیران پاتې شئ چې رب کریم د جنگ بدر منظر به څومره ښایسته و چې کله د قرآن کریم هغه الفاظو ته انسان ګوري چې قرآن کریم کې رب ذوالجلال مقام بدر شهدای بدر اصحاب بدر او بیا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د هغې سجدې ذکر کیږي چې کومه سجده نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د بدر په میدان باندې لګولې وه
هغه منظرکشي د قرآن کریم کې د ویلو د لیدلو قابله ده او بیا هغه منظرونه فرشتو صرف لیدلی دي چې کم منظرونو کې اصحابه کرام په صفونو کې ولاړ دي او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله حالاتو د واقعاتو جایزه واغستا چې یو طرف ته زرګونه بل طرف ته سونه یو طرف ته په ګوتو شمار تعداد کې اسونه او تورې او اوښانو بل طرف ته په سونو تعداد کې دي سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم په هغه سپین جبین باندې سجده په مقام بدر کې اوله ګولا په هغه سپین مخ مبارک رب ذوالجلال ته په سجده باندې کېښودو چې کم سپین مخ په خاطر باندې چې کله دغه سپین مخ بار بار اسمان ته اوړېدو خدای پاک دغه سپین تندي په خاطر باندې د خانه کعبه شریفې قبله زمونږ دپاره قبله جوړه کړه هغه تندی سپین تندی مبارک چې کم تندی په ورځ د قیامت باندې به د خدای پاک په جناب کې په مقام په میدان د محشر باندې کومه سجده لګېږي او د هغې په سجدې په خاطر باندې به کل مسلمانانو ته د مغفرت نوید النغفرت ایوارډ به ورته میلاویږي هغه سجده کچرې لګېږي هغه په میدان بدر باندې سجده لګېږي او کچرې دغې سجدې الفاظ تاسو واورئ چې کوم په حدیث پاک کې راغلی سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم مبارک په سجده کې پروت دی او په دعا باندې په بعضو روایتو کې په دعا باندې لاسونه اوچت کړي دي او چې کومه جمله وایي نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د خدای پاک سره د مقام بدر په دغه سنگین او په دغه حیران کن حالاتو کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا فرمایي کومه سجده کې نبی پاک مبارک ژړا فرمایي د رب ذوالجلال سره رب ذوالجلال سره محبوب د رب ذوالجلال کومه سودا فرمایي محبوب کریم فرمایي یا رسول الله اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان تہلک اے رب کریمہ دغا 313 دی بس صرف دغا 313 کسان دی پروئی زمین باندے ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد یا رب ذوالجلال کچر نن دغا 313 کسانم دروئی زمین نچرتا لاڑل او جام شہادت تاور تورنوش کو اے رب ذوالجلال په سجده کې او په دعا کې رب ذوالجلال ته سوال کوي اے رب ذوالجلال که چېرې دغه وړوکی ټولګی او که دغه یو څو کسان ته په دغې ورځ باندې جام شهادت ور نصیب کړو نو اے رب ذوالجلال لا تعبد فی الارض بس د دې د شهادت نه بعد پروی زمین باندې تا ته سجده لګونکی به پاتې نشي که چېرې دغه 313 کسان لاړل بیا په دغې د ستا په ځمکه باندې ربه د ستا په دغې پاکه ځمکه باندې به د ستا په دربار کې سجده لګونکی پاتې نشي که چېرې دغه 313 کسان د دغې دنیا نه لاړل نن که چېرې دغه 17 رمضان مبارک باندې په مقام بدر کې دغه 313 کسانو جام شهادت نصیب کو رب کریمه ځمکه به د ستا وي سجده به په څوک نشي کولی رب ذوالجلاله بندگان به د ستا وي سجده به تا ته څوک نه لګوي رب ذوالجلال په کل دنیا کې په روی زمین باندې به د ستا نامې ویونکی څوک پاتې نشي الله الله ویونکی به پاتې نشي رب کریمه دغې بندگانو دغې 313 فقیرانو ته چې د چا په بدن باندې لا کپړې وي او لا کپړې پورم نه وي د چا په لاس کې توره وه د چا په لاس کې خاشاک لرګی پروتو او د ستا په جناب کې لړاویږي رب ذوالجلال نو رب باقی د ستا خوښه سوال در تخپل حبیب کئی سوال در تپ جبین در تپ خپل ازمکہ باندے خودے دے دغی سجدین بعد برب ذوالجلالہ کدا کسان شہیدان شون دغی سجدین بعد پزمکہ باندے چوک سجدن لگئی رب ذوالجلالہ دغی فقیران سر مددوں کے او حدیث پاک کے راضی زب سہ حوالے عرض کوم سہ تفصیل طرف تبزم خو نبی پاک مبارک چکم صادر مبارک پا اوگو باندے اچولے ہو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پخپل دعا کے پر لاسونه به شړکول نبی پاک مبارک دعا فرمایله تر دې حد پورې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په سجده کې د صادر مبارک نه د اوږو مبارکو نه صادر مبارک پرېوتو په دعاګانو کې نبی پاک مبارک د اوږو نه صادر مبارک پرېوتو ډېر لاسونه یې رب ذوالجلال په جناب کې خوځولو دعا به کوله ربه بس صرف دغه 313 دی بس
نور شتم نه، د ستا ساجدین څوک نشته، د ستا عابدین به څوک پاتې نشي، د ستا ذاکرین به څوک پاتې نشي. رب کریم نن دغې لا نجات ورکا، بری ورکا، غلبه وله ورکا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی، ما نبی پاک مبارک لدا صادر پہ اوگو باندے راسم کو، ما ورطارزو کو یا رسول اللہ قرآن کریم دا بے شمار آیاتو ندی، کم کم آیات طرف دا ذہن زی خو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اے یا رسول اللہ آیاتات قرآن کریم کے رب ذوالجلال وعدہ ندا کڑے چھ برائم دستا دے، فتحم دستا دا، غلبدم ستا دا. نبی پاک سره وعده شوی وه، هغې باوجود هم نبی پاک د خپل امت دپاره، د اصحابه کرامو د حفاظت دپاره، د هغوی مبارکو د ناموس دپاره نبی پاک مبارک پاک تندی سپین جبین په مقام بدر باندې په سجده باندې ایښودی دی. هغه دعاګانو د سجدو برکتو چې کله اصحابه کرام په میدان کې مقابلې ته روزي، کچرې تفصیل طرف ته لاړ شي، یو صحابي د یو کافر په مقابله کې وځي، د هغې نه سر قلم کوي، سر یې د تن نه جدا کوي. مقابله ګرمه شوه تر دې پورې چې مقابله کې اصحابه کرامو 313 اصحابه کرامو کې 13 اصحابه کرامو جام شهادت نوش کو، او کافران چې دي څه غلامان شول، څه مردار شول، او څه په کوی کې ګورګزار شول. او سره د ابو جهل چې دی چې هغه ابو جهل به دا خبره کوله چې نن موږ ناس مکه معظمه کې یو او په بله ورځ باندې به مونږه مخې ته مدینه منوره کې ډانسرانې او چې کومې د ناچ او د ګانو والا زنانه دي او مونږ ته ګډېږي او مونږ به مدینه منوره کې شراب څکو. یا خو الفاظ دا و چې کله د مکې معظمې نه روانېدل چې مدینې منورې له به ځو او په شمار باندې دغه درویشان کسان به د ابو جهل مقابله وکړي، د هغې تورو مقابله به وکړي چې کومې تورې په سهونو باندې دي او کومې تورې د مقابله کې په ګوتو باندې په شمار باندې کومې تورې دي، دا د ابو جهل مقابله کولی شي. خپل سردارانو او په دغې جوش او په ولوله کې چې کله میدان ته راځي او د ګانو بجانو والا جینکۍ دي ورسره وایي چې مدینه منوره کې به دا جینکۍ مونږ ته ګډېږي، مونږ به ورته شراب څکو. خو ابو جهل ته دا پته نه وه، د ابو جهل خپلو سردارانو ته دا پته نه وه چې په میدان باندې تورې ورسره نشته، په میدان باندې ورسره اسباب د جهاد خو نشته، خو لیکن دوی سره چې کم طاقت موجود دی هغه طاقت سجده د مصطفی علیه السلام مبارک دی، هغه دعاګانې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دی. مختصر دا چې اصحابه کرامو ته په 17 رمضان کریم شریف باندې په مقام بدر کې چې د اسلام ټولو نه غټه لړایي اولنۍ لړایي وه، دې نه مخکې څه واړه جهادونه شوي لکه څنګه امام واقدي رحمه الله تعالی او دارنګې کتاب المغازی کې امام بخاری هم په تفصیل باندې هر څه ذکر کړي دي. خو غرض مده حاضرینو چې کچرې نن ورځ باندې د اصحاب بدر ذکر ونشي، شهدای بدر ذکر ونشي، بیا به د هغوی د وینو سره، د هغوی د جهاد سره او د هغوی د قربانیانو سره به دا بې وفایۍ مترادف وي. غرض د حاضرینو چې کم یو جهت د دغې مقام بدر او په بدر کې کمه صفبندي وشوه، څوک اول میدان ته راووتل، کم وجوهاتو په بنیاد باندې جنگ بدر دغه میدان ګرم شو. اصحابه کرامو کچرې دې تفصیل طرف ته لاړ شي انسان چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته چې کله وفرمایل چې اصحابه کرامو مونږ مقام بدر له ورځو، دوه خبرې دي، کافران مونږ باندې حمله کول غواړي، میدان بدر ته ورځو او کنا به مونږ باندې حمله وکړي، مونږ به دفاع ته ځو. کچرې دغې مشورې چیدا جملې مونږ راوچتې کړو، یاد ساتئ حاضرینو دا وینه به جوش کوي چې د اصحابه کرامو د جذباتو او د احساساتو د محبتونو او د مودتونو چې کمې پیمانې د اصحابه کرامو په زړونو کې پرتې وې، اصحابه کرام څه داسې هم عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د مونږ نه وړاندې روان وې، تاسو به مونږ نه مخکې روان وئ، داسې کله هم نشي کېدی یا رسول الله تاسو به شاته روان وئ، مونږ به مخکې روان یو. او یا رسول الله دا سوچ چرته ونه کې چې کله موسی علیه السلام مبارک میدان ګرمېدو ته روانو او خپل قوم ته یې وویل چې زه جهاد طرف ته روان یم،
تاسو ما سره به څه کردار وي، ملګرتیا او دوستانه به څنګه وي؟ نو خپل قوم ورته ویل چې فذهب، اے موسی علیہ السلام فذهب انت وربک فقاتلا، اے موسی علیہ السلام ته او د ستا رب د لاړ شي، مونږ جنگ جګړې نشو کولی، د ستا او د ستا رب د جنگ جګړې وکړي. صحابي رسول عرض کی یا رسول الله مونږ د هغې موسی علیہ السلام د امتیانو په شان نه یو چې درته وایو چې ته ځه او مونږ درنه پاتې یو. مونږ درته یا رسول الله دا وایو چې که ته ووایې چې په سمندر کې ودانګئ مونږ په سمندر کې دانګو، تاسو به شاته یې مونږ به مخکې یو، مونږ به سرونه ورکوو ستاسو به حفاظت کېږي. دا د اصحابه کرامو هغه جذباتو ترجمانی مې په خپلو الفاظو کې وکړه. غرض مې دی حاضرینو چې حقیقت دا دی چې مقام بدر کې چې کوم غزوه شوې وه د هغې ډېر چیده پیغامات دي چې د هغې پیغاماتو وجود په معاشره کې نه ښکاري. د هغې پیغاماتو د هغې وینو چې کوم پیغامونه موږ له 13 اصحابه کرامو د وینو او د شهادتونو چې کوم پیغامونه پراته دي هغه چې کوم موږ د قیامت ورځې پورې خلکو له ورکړي دي هغه پیغامات نن سبا معاشره کې نه دي موجود، ځکه نن کافر غالب دی او مسلمان مغلوب دی. سره د دې نه چې ایټم هم مسلمان سره شته، سره د دې نه چې افرادي قوت هم په اربونو باندې دی، هر څه وسایلو نه مسلمان برابر او پوره دی. خو چونکې هغه ایمان چرته دی چې کم ایمان په مقام بدر کې د اصحابه کرامو په سینه کې پروت و، هغه ایمان نن سبا د موږ په سینه کې نشته. کنی په څو ستورو په مقابله کې سونو تورې چې کله ټنګېږي انسان ته بیا په هغه وخت کې اندازه لګي. سره د دې نه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره رب ذوالجلال د فتح او د کامیابی او د غلبې وعده کړې وه، خو حالاتو هم دغې سجدې مبارکې ته مجبوره کو. خو هغې حالاتو په وخت کې اصحابه کرامو چې کم کردار ادا کړی دی هغه د ستاینې قابل دی. او ځکه علما فرمایي تاسو د دې نه اندازه ولګوئ. محدثین چې کله د حدیثو مبارکه او د غزوه بدر لراشي او د شهدای بدر او د تعداد د بدر تذکره کوي نو د تعداد د بدر 313 یا بعضو روایتو کې 319 چې کم د بدر اصحابه کرام دي چې تاسو چرته ګوګل باندې سرچ کوئ علما لیکي چې که یو کس دی او سخت نه سخت حاجت پیښ شو، مشکل نه مشکل ترین ضرورت پیښ شو او یو کس را ولګېدو او د اصحاب بدر 313 اصحاب بدر نامې ځان سره ولوستې، 313 اصحابه کرامو نامې ځان سره واغستې او هغې نه بعد خدای پاک په جناب کې دعا وکړه چې رب کریمه فلانکی حاجت دی چې نه حل کېږي، دغه نامې پاکې نامې مې درته واغستې، د دوی په خاطر باندې د حاجت راته آسان کا، صرف په نامو اغستلو باندې ستا ټول حاجتونه رب ذوالجلال پوره کوي. دا هغه عظیم شهدا د بدر دي، هغه اصحاب بدر دي چې قرآن کریم گواهی ورکړې ده چې دغه بدر کې چې کوم اصحاب کرام جنګېدلي دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په زبان باندې رب ذوالجلال اعلان فرمایي چې دغه 313 اصحاب کرامو نه که په ژوند کې چرته د بدر د لړۍ نه بعد چرته ګناه وشوه رب ذوالجلال ورته اعلان فرمایلی دی چې دغه بدر اصحابه کرامو نه که په ژوند کې چرته په ټول عمر کې چرته ګناه وشوه رب ذوالجلال ورته په ایډوانس کې معافي کړې که تاسو نه ګناه کېږي په ایډوانس کې د شهدا بدر او شارکین د بدر ته معافي ور نصیب ده، ایډوانس کې هغوی ته بخښنه ور نصیب ده. او ځکه اصحابه کرامو او بیا خاص کر د بدر چې کوم مونږه ترتیب را ونیسو چې په اصحابه کرامو کې به جنت ته اول څوک داخلیږي نو په اولنی فهرست کې چې جنت ته اصحابه کرامو 1,24,000 کم و بیش اصحابه کرامو ته چې اصحابه کرام دي چې هغه چې جنت ته داخلیږي په اولنی فهرست کې به هغه اصحابه کرام داخلیږي چې کم اصحابه کرام په جنگ بدر کې لړاوېدلي دي او په جنگ بدر کې صفونو کې ولاړ دي هغه به د جنت په صفونو کې ټول نه اول ولاړ وي. ولې دغه رتبه د دغې رتبې په شا باندې دومره تفصیل پروت دی چې علما کرامو کتابونه ترېنه ډک کړي دي.
علماء کرام مستقل په جلدونو باندې کتابونه لیکلي دي چې معرکه د بدر او غزوه بدر کې او اصحاب کرام مبارکانو چې مقام بدر کې کمې قربانیانې ورکړي دي، کم شجاعت یې کړی دی، هغې دپاره کتابونه او دفاتر ضروري دي. خو صرف د خپلې نظرانې او د عقیدت دپاره ما دومره عرض وکړو که چېرې نن هم د هغې د شهدای بدر سره څوک محبت کول غواړي او څوک د هغوی سره څه ناسم عقیدت کول غواړي، نن په روژه ماتي باندې یو څیز کور نه لږ زیات راوړه، په دسترخوان باندې کله کښېنې د ځان نه مخکې هغې شهداو ته دعا پکار ده چې که نن ما او تا ناست یو په دسترخوان باندې ناست یو، مونږ روژه ماتو، مونږ روژه وپېژنده، مونږ دغه سجدې وپېژندې، په دغې پاکو هند کې د ما او تا د کلمه ګو مسلمانان پیدا شول، په ژبه باندې ما او تا کلمه نن وایو، ما او تا مونځ پېژنو، ما او تا جومات پېژنو، ما او تا محمد مصطفی علیه السلام پېژنو، رب ذوالجلال معبودیت پېژنو، رب ذوالجلال خدا پېژنو. هغه په مقام بدر کې د اصحابه کرامو د ګردونو برکت دی، د هغې خدمتونو برکت دی چې نن په 17 رمضان باندې په مقام بدر کې اصحابه کرامو کومې قربانیانې ورکړي دي، د هغې قربانو په خاطر باندې د ما او په ستا په ژبه باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلمې چې کومه ګویایي ده، کومه روانګي ده، دا د هغې د شهدای کرامو او د مقام بدر باندې د شارکین بدر د هغوی برکت موجود دی. که نن عقیدت څوک ساتل غواړي د وس مطابق د هغوی دپاره د ثواب ایصال ثواب اهتمام وکئ او تاسو خپله اندازه ولګوئ، لکه څنګه ما عرض کو چې د هغوی نامې سره په ګوته باندې 313 واخلې او تا یا 319 نامې تا واغستې او هغې نه بعد د خدای پاک ته عرض وکړو رب کریمه ما د ستا د هغې ښه بندګانو نامې واغستې چې کم بندګانو ته تا په ایډوانس کې معافي کړې ده، په دنیا کې تا وله د جنت زیري ورکړي دي، د هغو شخصیاتو نامې مو واغستې چې کم شخصیات د ستا د نامې دپاره وینې قربان کړي دي، د خدای پاک رحمتونه په جوش کې راځي او د ستا ټولې دعاګانې صرف په نامو اغستلو باندې پوره کېږي. واقعي دا هغه اصحابه کرام دي چې د هغوی اصحابه کرامو په مقام او په رتبې باندې رش کول پکار دي او موږ به دا وایو چې رب ذوالجلاله تر نن دمې پورې په دغې رمضان کې مونږه ختمونه کړي، مونږه ذکرونه کړي، مونږه تلاوتونه کړي، رب کریمه د شهدای بدر او د 313 319 اصحاب بدر پسې مونږه ایصال ثواب کوو. یا رب کریمه د دغې جمله عباداتو په توفیل باندې د هغوی روحونه مونږ نه خوشحاله کړي. رب ذوالجلال د مونږ ستاسو د خپلو اصحابه کرامو سره عقیدت او محبت نصیب فرمایي. او حاضرینو صرف د عقیدت په بنیاد باندې چونکې ټایم هم پوره دی، خو لیکن کله نا کله هغوی قربانیانو ته وګورو، یو 15 منټه 2-3 خبرې عرض کول غواړم، دا قرباني به تاسو ورکول غواړئ. حاضرینو دویم نمبر خبره چې کوم عرض کول غواړم، نن د مونږ ستاسو د مور د نبی پاک مبارک د محبوبې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سر تاج حضرت سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د وفات ورځ ده. په رمضان کریم کې په 17 رمضان باندې د مونږ ستاسو مور بیبي وفات شوې ده. الله پاک د مونږ ستاسو د مور مرګانو د پلارانو عزتونه او د هغوی شفقتونه د عایشې بیبي د قدمونو نه قربان کړي. د هغې مبارک وفات نن شوی دی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ډېر زیات روایت دي چې د هغې مبارک سره د عقیدت جذبات مونږ دغه وایي چې څه ډېر بیان شي، خو مختصر ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د یو روایت چې کوم مفهوم تاسو ته عرض کول غواړم او تاسو د دې نه اندازه ولګوئ. نبی پاک مبارک فرمایي چې ما جنت ته د دې دپاره زړه کېږي چې زر لاړ شم جنت ته چې هلته به د ما ښځه عایشه بیبي وي. نبی پاک فرمایي زما زړه ته جنت ته زړه مې ډېر ځکه کېږي چې جنت ته زه ځکه زر لاړ شم چې هلته به د ما بیبي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وي. او نبی پاک مبارک ورته فرمایي اے عائشہ ته ما لا کړې نه وې، ته ما لا واده کړې نه وې چې د خوب کې 2 ځلې جبریل علیہ السلام مبارک ما ته د ستا تصویر ښودلی دی په خوب کې چې یا رسول الله
دا کم تصویر چې تاسو وینئ او دا کومه ډول او د سینګار والا بیبي چې تاسو وینئ دا به ستاسو په دنیا کې بیبي وي. نبی پاک مبارک عائشې بیبي ته فرمایي ته ما لا کړې م نه وې، ته ما لا واده کړې م نه وې چې ما ته رب ذوالجلال دا ښودلې وه چې دا به ستا په دنیا کې به هم د ستا بیبي وي او تا به په جنت کې هم د ستا بیبي وي. د هغه عظیمې مور نن د وفات ورځ ده. په 17 رمضان کریم باندې د دې مبارکې د دغې دنیا نه پرده شوې ده او هغه بیبي مبارکې او زمونږ هغې مور مبارکې د دغې دنیا نه پرده شوې ده چې په دې حدیث باندې صرف د دې مبارکې د عظمتونو طرف ته صرف اشاره عرض کول غواړم. نبی پاک مبارک د خپل سورلی سره ولاړ دی. نبی پاک مبارک داسې لاس ایښودلی په خپله سورلی مبارک باندې، یو بل قسم ورسره ولاړ دی چې هغه نبی پاک صلی الله علیه وسلم دغې کس سره د گفتگو نه فارغه شو. عایشه بیبي ورته ګوري. عایشې بیبي ته نبی پاک فرمایي چې آیا تا ته پته شته چې دا سړی را سره څوک ولاړو؟ عرض کوي یا رسول الله دا خو دحیه الکلبي رضی الله تعالی عنه نه اوسم، دا صحابي رسولو. ورته فرمایي چې نه دا دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه نو، دا جبریل علیہ السلام مبارکو چې دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه په شکل و صورت کې راغلی او راغلی څه دپاره و؟ بس دا جمله د مور بیبي په شان باندې واورئ. ورته فرمایي چې دا جبریل السلام د دې دپاره راغلی و چې د خدای پاک طرف نه سلام راوړی و چې خدای پاک فرمایي چې ای جبریل لاړ شه نبی پاک مبارک ته وفرمایه چې عایشې بیبي ته وفرمایه چې رب ذوالجلال در باندې سلامونه وایي. د هغې بیبي مبارکې نن د وفات ورځ ده چې رب ذوالجلال وله سلامونه رالیږلي دي او د هغې بیبي مبارکې د وفات ورځ ده چې نبی پاک فرمایي چې ما ته په خپلو بیبیانو کې عایشه بیبي داسې ګرانه ده لکه څنګه په سالن کې او په خوراک کې سرید او وړه کړې او ماته کړې روټۍ ما خوښه ده، دارنګې په ټولو بیبیانو کې عایشه بیبي ما ته داسې خوښه ده، داسې راته ګرانه ده لکه په سالن او په روټیو کې ماته کړې روټۍ ما ته خوښه ده. هغه عایشې بیبي مبارکې د وفات ورځ ده چې که چېرې زما او د ستا د مور په دغې منځونو کې د دعا حق لري چې د چا نه پیدا شوي یو، که د هغې مور بیبي حق وي د ما او تا سره، د خپلې مور نه زیات حق ما او تا سره د عایشې بیبي مبارکې موجود دی چې نن به په دعا کې ضرور یادو. نفل در نه کېږي، صالح ثواب در نه کېږي. د اصحاب بدر او د عایشې بیبي مبارکې تذکره نن ضرور په خپلو دعاګانو کې، په خپلو نوافلو کې او صدقې ورپسې وکړئ. د چا 500 روپۍ وس کېږي او د چا 1500 روپۍ وس کېږي، دغې شهدای کرامو پسې نن ضرور ایصال ثواب وکئ او څومره مذهب وکئ. که ستا 2 رکعاته نفل وي او که ستا 500 روپۍ صدقه وي او که ستا یو شاپر چا لکه جورې ورکړې یا د یو چا په کور کې توړه واچوله او دغه فرشتې را اوچتې شي او د اصحاب بدر روحونو ته فرشتې لاړې شي او ورته ووایي چې اصحاب بدر روحونو فلانکي د نبی پاک مبارک امتی در باندې سلام وایي او تا پسې دا ایصال ثواب او دا تحفه رالیږلې ده. ما او د ستا دپاره سعادت خبره ده، د دې نه لوی سعادت نشته چې د هغوی مبارکو په دربار کې د ما او د ستا د ایصال ثواب ګلدستې وړاندې شي او څومره خوږه به لګي او څومره مزیدار ماحول به وي چې کله زموږ ستاسو د مور بیبي عایشې مبارکې دربار ته د ما او تا ایصال ثواب لاړ شي او ورته ووایي چې ستا فلانکي بچي د نبی پاک فلانکي امتی د ستا دپاره سلام را لېږلی، ایصال ثواب را لېږلی، چې عایشه بیبي مبارک خوشحاله شي. براه راست حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په دې باندې خوشحالیږي. غرض دا وخت ډېر مختصر دی خو اخیر حدیث مبارک د اعتکاف په حوالې سره رس کول غواړم. څومره زما حاضرین نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې چا 10 ورځې اعتکاف وکړو، 10 ورځې اعتکاف وکړو، بس دا یو حدیث مبارک رس کول غواړم. نبی پاک فرمایي چا 10 ورځې په دغې میاشت رمضان کې اعتکاف وکړو، نبی پاک فرمایي چې 2 قبول شوي حجونو او 2 قبول شوي عمرو اجر او ثواب به رب ذوالجلال ور نصیب کوي ورته. ضرور عمریم بندي دي، حجونه هم بندي او زمونږ غوندې ډېر غریبانان خلک به نه حج لتلی شي نه به عمرې لتلی شي، خو که چېرې څوک د عمرې او حج ادایګۍ طاقت نه لري او دی وایي چې د ما په نیک اعمالو کې د حج او د عمرې ثواب ولیکلی شي،
وس منشته یې د کرونا وبا د وجې نه تلی نشم. زه خو په هر کال په رمضان کې عمرې له تلمه، خو عمرې له نشم تلی. نو که عمرې له څوک نشي تلی د بېوسۍ د وجې نه، یا عمرې له څوک نشي تلی د کرونا وبا د وجې نه، که چېرې هغه د عمرو د حجونو ثواب غواړي، نبي پاک فرمایي چې 10 ورځې اعتکاف وکړه، د 2 حجونو او د 2 عمرو اجر او ثواب به درته ملاویږي. چې څوک هم ملګري دي، څوک هم کورونو کې خویندې میندې دي اعتکاف کول غواړي، نو ضرور دغه سعادتونه چې چاته موقع وي د خپلو حالاتو په تناظر کې چاته موقع وي د اعتکاف سعادتونه حاصل کړي. دعا به وکړو رب ذوالجلال ده. آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين. رب كريمة زمون دا اوریدل دغه ویل په خپله بارګاه کې قبول و مقبول فرمای. رب کریمه تر نن ورځې پورې په دغه رمضان کریم کې او په ټول ژوند کې چې څومره زه ستا عبادات کړي دي رب کریمه، اول د شهدای بدر او د عائشه رضی الله تعالی عنها په توفیل باندې قبول و مقبول کې، او بیا دا ثوابونه د اصحاب بدر ته بالخصوص او تمامو د مسلمانانو میندو ته بالعموم و بالخصوص عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته موږ دا ثوابونه بخلي. رب کریمه د هغوی روحونه په موږ نه په خوشحاله کې 1,24,000 اصحابه کرام دي، څه شهدا دي په مختلفو غزواتو کې، او څه په خپل مرګونو باندې دنیا نه پرده شوي. رب کریمه د تمامو صحابه کرامو روحونو ته ایصال ثواب کو. رب کریمه د هغوی موږ روحونه موږ نه خوشحاله کې، د نبی پاک مبارک اهل بیت رب کریمه موږ نه خوشحاله کې. 21 رمضان باندې د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ ده. رب کریمه هغې ته پوره پوره ثوابونه ورسولی کې. رب کریمه زموږ استاسو څومره حقداران وفات شوي، د چا والدین وفات شوي، د چا مشایخ وفات شوي، سره زموږ د صاحب مبارک سره زموږ د والدې صاحبې رب کریمه ټولو ته پوره پوره ثوابونه ورسولی کې. رب کریمه ډېر ښکلې ورځې دي، ډېرې ښکلې شپې دي. د غزوه بدر د فتح ورځ د رب کریمه مسلمانانو ته فتح ور نصیب کې، مسلمانانو ته غلبه ور نصیب کې. رب کریمه د کرونا وبا د وجې نه مسلمانانو عالم انسان ډېر پریشانه دی او تکلیف کې دی. رب کریمه د کل انسانانو دغه وبا اوچته کړی کې. رب کریمه د هغو پاکو وینو په خاطر باندې چې نن مقام بدر کې په دې ورځ باندې په 2 هجرې کې توی شوي وي، دغې وینو په خاطر باندې دغه وبا موږ نه اوچته کړی کې. رب کریمه د 313 319 اصحابه کرامو په توفیل باندې رب کریمه مونږ حاجتونه پوره وفرمایي. څوک مریضان دي صحت وله ورکې، څوک قرضداري قرضونو نه اخلاص کې، د چا قرضونه بندي قرضونه را خلاص کې، څوک بې اولاد دي صالح اولاد وله ورکې، څوک بې کوره دي کورونه وله ورکې، څوک بې اولاد دي اولاد وله ورکې، څوک بې دره دي درونه وله ورکې، څوک بې اتفاق او اتحاد وله ورکې، څوک بیماران دي صحتونه وله ورکې. رب کریمه ډېر حاجتونه دي، کم حاجتونه به وایو. رب کریمه مونږ په زړونو کې چې کم حاجتونه شته دی او را روان دي لګیا دي، رب کریمه ټول جایز مرادونه زمونږ پوره وفرمایي. ما ته او تاسو ته چې د چا دعا نه ویلي دي د هغوی م حاجتونه پوره وفرمایي. رب کریمه مونږ جوماتونه دوباره آباد کې، حرمین شریفین رب کریمه دوباره په طوافونو په سلامونو باندې آباد کې. رب کریمه مسلمانان یو ځای کې ملک پاکستان ته دعا چې رب کریمه استحکام نصیب کې، رب کریمه استحکام نصیب کې. افغانستان، چچنیا، برما، شام، فلسطین رب کریمه ټولو مسلمانانو ملکونو کې د اصحاب بدر په توفیل باندې رب اتفاق او اتحاد راولې. رب کریمه سرخورو کامیابی راولې، علو او رب کریمه بزرگی راولې. رب کریمه مونږ دغه دعا هم قبوله کړې، تیرې شوې دعاګانې هم قبولې کړې، راتلونکې دعاګانې عبادات هم قبول و منظور فرمایي. ایمان زوال نه م وساتې او رب کریمه مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.